यह भूल चिंताधारा लोक मानकर अनुग्रह प्रचुर होगा द्वारा जे पाप ही करी चलीथिबा यह लोक मानकर संपूर्ण भूल चिंताधारा। तेणु आपण जहाँ करिवे किछि पाप नाही, पाप को ही कुआ जाउछि जे पाप। आमे निजर आखि के जुआड़े भी बुलेबा, जुआड़े भी देखिबा, घर बाहर कि घरे थाई कि भी हो एही पापर कार्यर वृद्धि को आमे अनुभव करि पारुछु। केवल उत्तम विश्व प्रचार करा जाउछि, शैतान काकू भी व्यवहार करि पारे। ईश्वरଙ୍କର अनेक सुंदर महान गुण भितर ईश्वर मध्य जन अनुग्रहकारी ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପାପର ବୃଦ୍ଧିରେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। समस्त को मोर प्रेम नमस्कार। आजिर आममानकर आराधक पॉडकास्ट रे आपण समस्त को आमे स्वागत करू। मु होछि पाळक जीवी अमर आ मो सहित प्रभुंकर जणे अति प्रिय दास पाळक जिरिम्य दिगाल अछंती। एटे 22 पदर तुलना करे जे पशु सहित तुलना रे कुकुर आपणा बांती खाइबाकू वो धौत होइथिबा घुसुरी कादुअरे लोटिबाकू पुनर्बार फेरे। एही सत्य दृष्टांत वाक्य सेमानक प्रति घटी अछि। तेणु पीतर ए जगह गुरुत्वपूर्ण गोटे तुलनात्मक भाव कहउछंती सेमानक पई वाक्य लेखाछि एही सत्य दृष्टांत सेमानक प्रति जो माने कि ईश्वरकर से अनुग्रह दान को सत्यता को सेही परित्राण को जहाँ सब ईश्वर ठारे रहिछि ताहा पाइला परे जे माने धर्मभ्रष्ट हुअंती पछुक फेरंती सेमान प्रति एही विषय केते गभीर विषय एथरु मते प्रश्न आसुछि जहाँकि अनेक लोकंक मनरे भी थिबो आ मु ताहा पचारिया पई चाहिबी। अति गुरुत्वपूर्ण विषय निश्चित भाव में ए स्थान रे सेमानकर शेष दशा बा सेमानकर भविष्यत बा सेमानकर जीवनर शेष मुहूर्त किपरि हेबो से विषय तो आमे देखुछु। किंतु गोटे प्रश्न आसुछि ईश्वरकर अनुग्रह तो प्रचुर, जेतिकी पाप बढ़ी चली जेतिकी अधर्म बढ़ी चली ईश्वरकर अनुग्रह भी बढ़ी चली। तो यही लोक माने जानी शुणी कि निश्चित भाव में स्वेच्छाकृत भाव में जाइछंती प्रभुकर अनुग्रह दूर को जाउछंती। हेले मोर प्रश्न ताहले अनुग्रह आस्वादन करिथिबा व्यक्ति ईश्वरकर अनुग्रह को पाइथिबा व्यक्ति सबु किछि भावी जुगर वाक्यर सब उत्तम विषय पाइथिबा व्यक्ति कौन तार से परित्राण को हरई पारे? निश्चय परित्राण को आमने कोनोसी धर्म कर्म द्वारा पाई न थाउ, कोनोसी क्रियाकर्म द्वारा पाई नते जे किछि यज्ञ कलु कि बलि कलु कि किछि दान मानत करिकि देई देछु आउ ताहा आमर हो जाइछि माने आमे किणी नेइछु एटा आमर हो जाइछि से प्रकार विषय नुह। ता पई आमे किछि मूल्य देइछु, ता पई किछि विषय व्यवस्था करिछु, सेति पई ता मोर हो जाइछि। जे प्रकार कि आमे गोटे गलु शोरूम को गलु गोटे गाड़ी किणिलु टंका देलु डाउन पेमेंट देलु कि लोन कलु कि जहाँ भी कलु आमे दाम देलु आमे से गाड़ी को हासिल कलु आम घर को आनिलु कहलु एटा आमर आउ आमठु कुआडे जीवनी एई प्रकार विषय नुह। ताहेले परित्राण से परि नुहे जो परित्राण माने पाइछु प्रभुଙ୍କର वाक्य अति स्पष्ट भाव रे कहे अनुग्रह रे लोक मानकर अनुग्रह नुहे कि पिता माताଙ୍କର अनुग्रह रे नुहे कि पालक अन्य मानकर अनुग्रह रे नुहे जे डुबन देछि ता अनुग्रह रे भी नुहे। अनुग्रह अर्थात ईश्वरଙ୍କର अनुग्रह रे आमानकर व्यक्तिगत विश्वास रे सेही महापरित्राण को आमे पाइछु। तेणु जदि आमाने पुनर्बार सेही पाप को फेरू वाक्य तो स्पष्ट कहे जेतेबेले रोमियो 3:23 आम समस्तଙ୍କର जनाशुना पदटीए ताहा पढ़िबा। रोमियो 3:23 समस्ते तो पाप करी अछंती पुणी ईश्वरଙ୍କ गौरव रहित होइछंती। अर्थात ईश्वरଙ୍କ गौरव रहित कारण कौन? पाप पाप करिथिबा सकाशु ईश्वरଙ୍କ महिमारु उणा पड़िबा। किंतु जेतेबेले पाप स्वीकार करिकि अनुताप करी प्रभुଙ୍କୁ आसिलु अनुग्रह पाइलु एवं परित्राण को पाइलु। अर्थात जदि परित्राण मध्य जदि स्थिर रही पारि नाहु जदि पाप को फेरलु पुणी थरे तो रहित हेलु तळ को खसिलु निश्चित भाव में हाँ तार आमे हरैलु। तार अर्थ स्पष्ट भाव में वाक्य कुहे जे आमे अनुग्रह पाइथिले सुधा अनुग्रह प्रचुर हेले सुधा ईश्वर आमान को बारंबार अनुग्रह देउथिले सुधा जदि आमे पाप करि चलिथिबा जदि आमे विमुख होउथिबा ईश्वरଙ୍କ ठारू दूर को जाउथिबा
जे प्रकार अपव्य पुत्र दूरକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହରେଇବା, ଇଭେନ୍ ପରିତ୍ରାଣକୁ ହରେଇବା, ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ହରେଇବା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ, ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଶ୍ଚାତାପର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏଇ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରର କଥା, ସେଇଠି ଆମେ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା, ସେଇ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଲୁକ 17:15 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଘୁଷୁରିମାନେ ଖାଉଥିବା ସିମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପେଟ ପୂରେଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସମୟ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଚୁର ଥିଲା, ସେ ଭୋଗ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସେପରି ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ 17 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା। ଚେତନା ପାଇ କହିଲା। ହଁ, କିଏ ତାକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ତାର ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହିଁ, କି ସେଇଠି କିଏ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଉ କାଉନ୍ସିଲିଂ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ତ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସିଏ ଚେତନା ପାଇଲେ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେତନା ପାଉଛି, ନିଜେ ନିଜେ ବୋଧ ପାଉଛି, ନିଜ ବିବେକରେ, ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ, ନିଜର ହୃଦୟରେ, ନିଜ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଭାବନାରେ ସେ ଚେତା ପାଉଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ମନରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳୁଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି, ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି, ତୁମ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତୁମର ଜଣେ ମୂଲ୍ୟା ପରି ରଖ। ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତାପର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏହା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଜଣଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ବିଷୟ, ଅନ୍ତରରେ ହେବା ବିଷୟ। ତାହାର ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଜଣେ ମା କିମ୍ବା ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚେତନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଚେତନା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଅନୁତାପ, ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ସେଇ ପାପରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛୁ, ପାପରେ ବୁଡ଼ିଛୁ, ନିରନ୍ତର ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଯୁବାପିଢ଼ି ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପଶ୍ଚାତାପ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଟି, ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟଟି, ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ବି କରେ, ସେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡ ହେଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛି, ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଯଦି ସେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସେ ସଂଶୋଧିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଭୁଲ ଉପରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଭୁଲଟା କରିବା ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଏ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ନଥିବେ, ଆଉ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ। ଆଜି ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଚେତନା, ଯଦି ସେଦିନ ସେ ଚେତନାକୁ ଯଦି ବୁଝି ନଥାନ୍ତା, ସେଇଦିନ ଯଦି ସେ କଠୋର ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଥରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ କହିଲେ, ସେ ତାର ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହରେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ହେବାର ସେଇ ବିଷୟ ହରେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇଠି ବି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରିକା ଦିଆହେଉଛି, ପୋଷାକ ଦିଆହେଉଛି, ଭୋଜ କରାହେଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରାହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚି ସାରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ଆପଣ କହିଲେ,
ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ପରାମର୍ଶ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିକି କିଏ ଠିକରେ ଅଛି, କିଏ ପଛକୁ ଫେରିଛି, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କିଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଯଦି ସେ କୌଣସି କାରଣବଶ ଯଦି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଛି, ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେପରି ଶିକ୍ଷା ଆଣିକି ପ୍ରଚାରରେ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ କି କଟେଜ ପ୍ରେୟାରରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଣିକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର, ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଗସ୍ପେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି କେବଳ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୌଲତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ହୋଇପାରେ ତାହା ଏତେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। এই বিষয়ে ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ? ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ, ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିଷୟକୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜଗତରେ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସୁସ୍ଥତା ହଉ, ସମୃଦ୍ଧି ହଉ, ଧନ ହଉ, ଅନେକ ଯାହା କିଛି, ତାହା ତ ଏଇ ଜଗତର ବିଷୟ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ପବିତ୍ରତାର ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି। ପୁଣି ଏଇ ସୁସ୍ଥତା ଆକାରରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଭିତରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଟା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଧନୀ ଲୋକକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧନୀ ନୁହଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ପବିତ୍ରତା ଅନୁଗ୍ରହ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ପାପମୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରିବା, ଉତ୍ତମ ଭାଷା କହିବା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ସେଇ ବିଷୟଟି ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପାପ ଅନେକ ଉପାୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପଶିଛି, ସମାଜ ଭିତରେ ପଶିଛି, ପରିବାର ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାର ଶିକାର ହେବାର ସୁଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଇ ପାପ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଉ ଆମମାନେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ପାପକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାପ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା କର। କାରଣ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ହେଲେ, ତ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କିଛି ବି ପାପରେ ଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ এই ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି? ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଶୈତାନ ହେଉଛି ପାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ରୋତ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତ। ଆମେ ଖାଲି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି ଏ କଥା କହୁନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ
शैतान पाप आरंभरू करी आसछि एबे भी करी आसुछि सेतिकरे वाक्य सरू नाही जेतले माने माथ्यू लिखित सुसमाचार आमे पढू माथ्यू तार 24 पर्व 12 पद माथ्यू 24:12 पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु सेठी भी वृद्धि अछि कौन वृद्धि अधर्मर वृद्धि तो कारण शैतान एबे जगतपति हो जाइछि शैतान गोटे स्वार्थ रे काम करुछि शैतान स्वार्थ कौन आमे मनुष्यर स्वार्थ को बुझू आमर स्वार्थ धन संपत्ति सोना रूपा टंका हुअंता कि घर हुअंता कि सेटा आमर स्वार्थ मनुष्य भाव रे शैतान स्वार्थ धन संपत्ति पाई स्वार्थ नुहे तार स्वार्थ होची एई बहुमूल्य आत्मा मानकर स्वार्थ ए लोक माने होचंती शैतान स्वार्थ से जने युवक युवती हो कि सान पिला हो कि बालक हो कि बड़ लोक हो कि के हो शैतान निजर स्वार्थ रे काम करछे शैतान एथिपाई तार स्वार्थ रे काम करछि कारण से निजे निज विषय जानिछि जे मु तो से ईश्वर राज्य को स्वर्ग राज्य का पुनर्बार जीवित तो नहीं से जानी सारी तार जगह कोठी किंतु जो माने जीवा पाई बोली कि मन फेरे कि अनुग्रह को निकटवर्ती हेबा को चाहूछंती से मान को भी प्रभुंकर निकटवर्ती न करे देबा होची शैतान रो कार्य और तार सेटा ही स्वार्थ एही स्वार्थ रे से काम करूची से स्वार्थ रे आज अनेक लोक जड़ित युवक युवती माने हो आज शैतान एमती सिंहधारी है कि कला वस्त्र पिंधि कि मुखा पिंधि काम करुछि कि अधर्मर वृद्धि का द्वारा हुए एई मनुष्य मान को द्वारा शैतान काकू भी व्यवहार करि पारे सेतिपाई एई पापर वृद्धि रे आज मनुष्य जड़ित हो जाइछि एवं सीधा सड़क शैतान ही आजिकली शैतान ही प्रभुंकर विरोधी नुहे मनुष्य माने भी शैतान सहित मिसिकी प्रभुंकर विरोधी हो सारे से दिन जीशु को क्रूसर चढ़ा लोक माने जो थिले कौन से शैतान कहूला कि मनुष्य कहूला ए मनुष्य माने ही निजर मुख दे कि से माने जेमती कि लिखा जाए उद्धार कर्ता को क्रूसर चढ़ाओ आज से स्लोगान तो आज भी कमी नहीं आज भी से ताठारु आरी बड़ से परित्राण कर्ता विरुद्ध रे मनुष्य मिसिकी शैतान सहित मिसिकी एकत्र युद्ध करिवार लागिछन तेणु मनुष्य मान को बहुमूल्य प्राण को जीवन को नष्ट करिवार स्वार्थ रे सीए जीव अन्य मान को मध्य सांगरे नहीं कि जीव नरक को एई स्वार्थ रे से वर्तमान तार अल्प समय अच्छी से जानी तार समय को भी जानी से तार बेसी समय नहीं बोली से जानी बरम आमे मनुष्य माने आमर बेसी समय बहुत वर्ष अच्छी बोली भावुछु किंतु शैतान तार बहुत अल्प समय को बोली जानी देइछि हेले से किपरि कार्य करूछि आमे किपरि जानिबा जे से वास्तव रे तार स्वार्थटा तो अच्छी आमे जानी पारुछे आउ तार धर्म आगरु थिला एबे मध्य बढ़ुछि आउ आमे जानी पारुछे जे से ता पक्षरे अनेकों को नहीं कि जीवा को से चाहूछि हेले आउ आमे मने भी पकाउछे जे 2 Corinthians 4:4 रे ईश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांक गौरवमय सुसमाचारर आलोक जेपरी एही प्रकार लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमंते एबे जगतपति अविश्वासी मानक ज्ञान चक्षु अंध करी अछि आपण कहले ए जुगर जगतपति आ लोक माने ईश्वरंकर जो ज्ञान सुसमाचार गौरवमय विश्व को न जानतु न देखंतु अंध करि दे ताहले से जो अंध करि देछि ए जो अंधरे लोक माने पड़ी जाउछंती आ विभिन्न विषय करूछंती आ पाप को आ पाप नाही कहउछंती एहा ही सही विश्व बोधे जे अंध करि देइछंती अंध कर देछि से जे जोथुर आमे जानिबा जे मनुष्य आमान को समाज आज पापरे वृद्धि पाउछि आज आमे निजर आखि को जदि जुआड़े भी बुलेबा जुआड़े भी देखिबा घरु बाहरु कि घरे थाई कि भी हो एई पापर कार्यर वृद्धि को आमे अनुभव करि पारुछु से बहुत बड़ जघन्य पाप गुडी ठार आरंभ करी
ଆଜି ଶୈତାନର ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶୈତାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଶୈତାନ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବି ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ଆଖ୍ୟା ଦେବା? ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ପଦରେ, ସେହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେଇଠି ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁହାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ। କେତେ ପ୍ରଚାର କରିଛୁ, କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅବାଧ୍ୟ। ଆମେ ତ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୁଲାମ ଖୁଲା ସହିତ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସେମାନେ ପାପର ବୋଧ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ପାପର ତ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ପାପ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହେ, ପାପ କ'ଣ, ପାପର ପରିଣାମ କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ, ଯେତିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ସେଇ ପାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାପର ବୋଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନାଜ୍ଞା। ସେଇ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜଗତପତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଅଆଜ୍ଞାକାରୀ, ଅନାଜ୍ଞାବହ, ଅବାଧ୍ୟ, ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ଆଉ ହବା ଓ ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଶୈତାନ ସେଇ ବିଷ ପୁରେଇଲା, ସେଇ ବିଷ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମନା କରିଥିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ନ କରି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଶୈତାନର କଥାକୁ ମାନିଲେ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯିବା, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଏଇ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଧରି ରହି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନା ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଥିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ପାପ ବି କରିଚାଲୁଥିବା କି? ପାଉଲ କହିଲେ କେବେ ହିଁ ସେପରି ନ ହଉ, କଦାପି ସେପରି ନ ହଉ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମେ, ଆଉ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ? ତାହେଲେ ତଥାପି ତ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ତ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ, କିଛି ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାକ୍ୟରୁ ହଉ, ଯେ ପ୍ରକାର ବି ବିଷୟ ହଉ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅସୀମ ଅପାର ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଧରିକି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନା କି ପାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତିୟରେ ଯେପରି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲୋକ ଭାବରେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ। ଆଉ ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ। ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ହେବି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଠାରେ ସ୍ଥିର ହେବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା, ନିଜର ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏବ୍ରୀ ତାର 12 ପର୍ବ 14 ପଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ସେହି ପବିତ୍ରତାକୁ ଅନୁସରଣ କର, ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ, ପବିତ୍ରତାର
ଅନୁସରଣ କର। ଆଉ ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଯଚା ନ ଯାଅ। ପୁଣି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେଇ ଆମେ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ କଥା, ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ସେଇ ହଁ, ବିଷୟ ଆପଣ ହଁ କହିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବର 1-2 ପଦରେ କ'ଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ତାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲି, ପାଉଲ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ 1-11 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, କୃପା, କରୁଣା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 12 ପର୍ବରୁ ଆଗକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ପବିତ୍ର, ଜୀବିତ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିକି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିଅରଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ। ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଘନ୍ୟ, ଏଇ ନିର୍ଲଜ ଶରୀରର ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବ। ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏତିକି ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଦୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଚୁର ଦୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ନିର୍ଲଜ ପାପ ରହିଅଛି, ଜଘନ୍ୟ ପାପ ଏହି ଶରୀର, ଏହି ସମାଜରେ ଆମମାନେ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଅତି ବିପଦଜନକ ଅଟେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଶେଷ ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଦେ କଥା କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦୟାର ବିଷୟ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ, ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ। ଏବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ନିକଟକୁ ଆସିନାହୁଁ ବା ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ପରିଚୟ ପାଇନାହୁଁ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଯେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣେ ମୁଁ ପାପୀ ଅନୁତାପ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଏଇ ମହାଦୟାରେ ଆମେ ଅଂଶ ହେବାକୁ ପାରୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ, କୌଣସି ଭୁଲ ବିଷୟରୁ ଯଦି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି ଉଣା ହେଇନାହିଁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁଣି ଆମେ ଉଭୟ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, କାରଣ ଏଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହର ଆମମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଆଉ ପାପରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା, ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ଚୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ
ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଥରେ ମୋର ପରିବାର ଏବଂ ସେବା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମାପ୍ତ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ତୁମର ସେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ତୁମ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଅ। ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ, ସେହିପରି ତୁମେ ଦୟା କର। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଭୁଲବଶତଃ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଛନ୍ତି କି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ଅପବୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଚେତନା ପାଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଚେତନା ଦିଅ, ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଦି କେହି ମୂଳରୁ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତୁମ ବିଷୟ ହିଁ ପରିଚୟ ପାଇନାହିଁ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ତାହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଉ। ତୁମେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଲ, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲ, ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଏହି ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବାରୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।